सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मार लेने मुख्य हेडलाइंस ते। कोलाइजन फॉर हेल्दी स्कूल फूड ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फेडरल बजट राही $1 बिलियन निवेश की की मंग। वातावरण मंत्री स्टीवन गिलबोल्ट ने दिता बयान। कैनेडा कर रहा है कार्बन छोटा उत्साहित। प्रीमियर डग फोर्ड ने मार्च क्लासिक 2024 की शिरकत। खेतीबाड़ी ते पेंडू भाईचारिਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ समर्थन। लोड़ींदे अपराधी की तलाश दे विच टोरंटो पुलिस $50,000 ਦੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾਈਜਨ ਫॉर ਹੈਲਦੀ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲਾਈਜਨ ਫॉर ਹੈਲਦੀ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਕੋਰੀ ਬਲੋਇਸ ਅਤੇ ਸਰਜ ਕਾਰਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CHSF ਦੇ ਗਿਆਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਵੈਬ, ਓਟਵਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ CEO ਹੀਥਰ ਨੌਰਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੈਨੂਅਲ ਅਰੈਂਗੋ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਲਾਈਜਨ ਫਾਰ ਹੈਲਦੀ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਪੀ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। So imagine now some kids still don't have anything to eat at school, and I think that, having a program like that will make sure that those kids will not go hungry anymore. And Cody talked about, the agriculture sector or agriculture farmer that you have in his riding. I also have some, but I also have fishers in my riding that can provide those type of good food that we need in school. And when you listen to all the stakeholder group that are on stage with us and others in the country, they all also said that we need to have a school food program like that, but a school food that have healthy food for sure, but that don't stigmatize, is the good word, like all the kids. It should be available to all the kids in school, and this is what I want to do. And if I take the example of my province in New Brunswick, some schools have some program, some don't. Some are funded by the government of the province of New Brunswick, some are not. And they have to raise money on their own. And, we should have a uniform program throughout the country. And this is why we need to have some talk with the province and territory. But on top of that, I think like all of those groups that are doing wonderful work in each of our provinces and territory need some support also. The reason why it's such an important bill is because, a lot of kids go to school and they don't have food. Some of them don't eat breakfast, they don't eat lunch, and who knows what they're eating at home. And we know that families are having a hard time right now, even putting food on the table. It's been difficult. So in order to kind of alleviate the situation and relieve them of that, we're coming in and we're hoping to eventually be able to implement a national school food program. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਫੂਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾਈਜਨ ਫਾਰ ਹੈਲਥੀ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਕੋਲਾਈਜਨ ਫਾਰ ਹੈਲਥੀ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਲਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰਬਨ ਛੋਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗਿਲਬੋਲਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਲਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 4 ਤਿਮਾਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰਬਨ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 8 out of 10 Canadians, low income to middle income Canadians, get more money back than they're paying for carbon pricing. That is a reality, that is a fact. And as carbon pricing goes up, so does the carbon rebate. The carbon rebate will go up April 1st, as will carbon pricing as well. Pierre Poilievre was lying last week when he said that there's no price on pollution for large polluters. That's simply not true. In fact, the price on pollution is much higher for our biggest polluters than it is for average Canadian, as it should be, and that continues to go up. And they don't get a rebate because they should be paying as large emitter, as large polluters. And the other thing you'll never hear Pierre Poilievre talk about is the impacts of climate change and how much it's impacting Canadians, how much it's costing Canadians. We're talking about our fish stocks disappearing. There's no shrimp in the Gulf of St. Lawrence this summer. We're talking about the province of Alberta having to ration water for residents, for businesses, for the agricultural sector. Climate change is real, it's impacting Canadians, and it's costing Canadians, and you'll never hear Pierre Poilievre talk about that. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਪੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Well, we've put in place a federal system so provinces who didn't want to do it wouldn't have to do it. They can fall back on the federal system, which is what many of them have done, and they can certainly do that. That's how the system was built. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ 2024 ਮਾਰਚ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੰਡਨ ਦੇ RBC ਪਲੇਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਾਰਚ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ 23% ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। As we face ongoing global supply chain challenges, we want to work with you to make sure the province's food supply chain remains safe, strong, and stable for generations to come. That's why we're creating the conditions for your farms, your businesses to grow and prosper. We've cut red tape, and think of this, we've cut red tape by over $1 billion. Those are pretty staggering numbers, over $1 billion. That equals about 900,000 working hours, and it just, the more bureaucracy and red tape the government puts in your way, it's harder to do business. And that's why I don't see eye to eye with government. But anyways, saving the agri-food sector over $7 million. We've made energy more affordable by reducing electricity rates for small, medium, and large-sized businesses by 15 to 17%.
We're keeping taxes and fees low. In fact, our government has never raised a tax on people or businesses. Instead, we're actually cutting tax. Think of this. We go in there, and the revenues are $150 billion 5 years ago. So think of that number, $150 billion. The previous government chased 300,000 jobs out of the province, high taxes, high regulations, high energy costs. It wasn't very friendly to anyone, not to mention businesses. We've never raised a tax on business. We reduce taxes on business by $8 billion every single year. Think of that, every year. We reduce taxes for people, I'm going to get to in a second. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬਿੱਲ C-234 ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਜ਼ ਨੇ ਕਮਰ ਕਨਿੰਗਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਨਿੰਗਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ $50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਿੰਗਮ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ US ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਨਿੰਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਨਿੰਗਮ ਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 160 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਲੀਵ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਕਮਰ ਕਨਿੰਗਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਚ ਵਾਰੰਟ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵਾਰੰਟ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। As you know, gun violence continues to be one of the most significant public safety issues that plagues our community and affects our city. The vast majority of these crimes are being perpetrated by people in possession of illegal firearms. Many of these weapons find their way onto our streets and find their way through illicit channels across the US-Canadian border and into the hands of criminals who show absolutely no regard for human life. This is why the TPS is very pleased today to stand alongside the BOLO program, the Toronto Crime Stoppers, to announce a substantial reward of up to $50,000 for information leading to the arrest of Mr. Kamar Cunningham, a convicted firearms trafficker. Mr. Cunningham was apprehended as part of Project Patent back in June of 2018. His involvement was in a criminal organization that was responsible for trafficking a significant amount of firearms over the US-Canadian border. At that time, Project Patent resulted in the most significant seizure and single largest seizure of guns in Toronto's history. We conducted search warrants leading to 75 arrests and the laying of more than 1,000 firearms, drug, and gang-related charges. During that time, Cunningham was arrested, convicted, and then sentenced. He has been released on bail 3 times. Each time he has violated his release conditions before being arrested and released on bail again. On May the 4th of 2021, Cunningham was sentenced in absentia for 9 years in custody. Not surprisingly, he did not appear once again for his sentencing hearing. He is now wanted on a Canada-wide parole warrant, is listed as number 4 on BOLO's top 25 most wanted list. He is 39 years old, described as 6 foot 1 inches tall, approximately 160 pounds, brown eyes, black hair, and a full sleeve tattoo on his right arm. Cunningham has strong family and criminal ties in the Greater Toronto area. We believe he's still operating within the GTA community, likely under an assumed identity, and he absolutely poses a threat to public safety. Mr. Cunningham was born in Jamaica and also still has ties to that country as well.
We are urging every member of the community to be on the lookout for Mr. Cunningham. If you have any information about his whereabouts, no matter how small or seemingly insignificant, we are asking that you come forward. You can reach out anonymously through Crime Stoppers, or if it's an emergency, 911. ਕਨਿੰਗਮ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GTA ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ $50,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਨਿੰਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈੱਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੈਲੀ ਟਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਨੀਆ ਫਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 17 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਜਟ 2024 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Every year, thousands of women turn to women's shelters for help, whether that's a safe and supportive environment or supports that can help them overcome some of the darkest challenges that they'll face in a lifetime. It's so important, though, that we make sure survivors have a safe place to turn and access to resources where and when they need them. And that's why Alberta's government is proud to support women's shelters and the valuable work they do to keep vulnerable Albertans safe. And that's why I'm so pleased to announce that we're keeping our election promise to provide women's shelters an additional $10 million over 4 years. This includes $5 million rolling out immediately to address the urgent needs we've heard from our shelter partners, and another $5 million over the next 3 years if Budget 2024 is passed. This includes $1.5 million in both 2024 and 25, and 25-26, and $2 million in 2026 and 2027. Through our initial investment of $5 million, we'll fund 104 more beds in 17 communities across the province. Just to name a few, this includes Camrose, Fort McMurray, Rocky Mountain House, St. Paul, Grand Prairie, Calgary, and right here in Edmonton. In Whitecourt, where local demand is high, we're doubling the number of beds. And we're stepping up to support the Banff YWCA through more than $500,000 of new funding. This will help the YWCA make sure locals, area residents, and visitors have a safe place to turn for emergency help when needed. ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇ ਉਧਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 19 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 2 ਘੰਟੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਗ੍ਰਾਵੀਆ, ਬੈਲਵੇਦਰੇ, ਬੁਲ ਸਟਰੀਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਡੋਗਲ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਾਰਕ, ਗਲੈਨਗਰੀ, ਗ੍ਰੋਰ ਐਸਟੇਟ, ਹੌਲੀ ਰੋਡ, ਮੈਕਕਰਨਨ, ਉੱਤਰੀ ਭੂਮੀ, ਓਲੀਵਰ, ਪਾਰਕ ਲੇਨ, ਰੋਜ਼ਡੇਲ, ਰਾਇਲ ਗਾਰਡਨ, ਸਾਊਥ ਗੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ 30% ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਰਨੀਓ ਤੋਂ 15% ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਈਟ ਤੋਂ 8% ਅਤੇ ਵਿੰਡਸਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ 8% ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ $120 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੋਲਾਈਜਨ ਫॉर ਹੈਲਦੀ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਲਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਲਾਸਿਕ 2024 ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ $50,000 ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।